ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఇకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? Vasudeva madam. Case number 109. Once a person of 48 years, lean, tall, with tender skin, approached me for the treatment of low BP. His complaints noted in the following way. History. In 1966, after vaccination, he suffered from its reaction and fever for 21 days. Mumps in 1966. Typhoid and malaria at childhood in 1942-1944. 6 years ago, he was suffering from frequent attacks of giddiness, severe attacks of headache since 6 years, which were relieved with homeo treatment 1 year ago. During the attack, he was getting pain at a spot in left temple, which lasted for 2 days and aggravated by mental tension and by exposing to the heat of the sun. In 1972, he had food poisoning and diarrhea. He was subjected to intense anger, which was expressed in the form of shouting at people. Present complaints. Frequent attacks of giddiness since 6 years. His BP was maintained at 100/80 mm of He. This giddiness was aggravated when anyone talked about surgical operation on seeing injuries to anyone and also by the smell of the medicines. Since 7 years, he was getting the sensation of coldness of feet whenever the feet touched the floor. Due to this, he could not stand with bare foot on the floor. Pain in the calf muscles aggravated in the evening and ameliorated by massaging and sleep. Constipation. He was having regular bowel movement, but it was scanty with constant urge. Frequent dreams about ghosts and devils. He could not bear cold weather. Always he preferred summer. Mentally, he was jovial type, but he was oversensitive. He could not forget mortification, but no revengeful attitude. Sweating was much less even in summer. I started the treatment on 10/2/84 with a dose of causticum 6 and alpha daily doses. On 17, calf muscle pain subsided. Coldness of feet also better. Continued alpha. On 24/2/84, causticum 30 was given and it was repeated on 16/3/84. On 13/4/84, he was slightly better, but no marked changes in the symptoms. BP was 102/70 mm. I administered sulfur 31 dose and alpha daily doses. On 27/4/84, BP was 110/78. Calf muscle pains were continuous previously, but now repeated only twice or thrice in a week. Maintained on alpha till 29/6/84. On that day, BP was 105/80. Bowel movement was not regular. All others relieved. Natramor 6X
was given daily doses and sulfur 30 was repeated on 27/7/84. On 10/8/84, he came with fever. Then I inquired about the cause. He said he took beer on the previous day, which caused body pains, fever, and indigestion. Pulsatilla 31 dose promptly relieved him. It was repeated on 7/9/84, and placebo was given daily. As he is free from all complaints, I advised him to stop the treatment. Vasudeva madam. వాసుదేవ్. ఈ కేసులో మేల్ పర్సన్ 48 years, అతను ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లో బీపీ కోసమని వచ్చారు. హిస్టరీలో ఏమో వ్యాక్సినేషన్ వలన రియాక్షన్ ఉంది, ఫీవర్ ఫర్ 21 days ఉండింది, మమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చైల్డ్హుడ్ లో టైఫాయిడ్ మలేరియా ఉండింది. 6 years గా అతనికి గిడ్డీనెస్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ హెడేక్. ఈ హెడేక్ అతనికి లెఫ్ట్ టెంపుల్లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ లో వస్తుంది. అది 2 days ఉండి తర్వాత తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఇట్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై మెంటల్ టెన్షన్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ టు ది హీట్ ఆఫ్ సన్. 72లో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అండ్ వచ్చి దానివల్ల డయేరియా వచ్చింది. 6 years గా గిడ్డీనెస్ విచ్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై టాకింగ్ ఆన్ సర్జికల్ ఆపరేషన్, ఇంజరీస్ టు ఎనీవన్ అండ్ బై ది స్మెల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. బీపీ 100/80 ఉన్నది. సెన్సేషన్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఇన్ ఫీట్, అది కూడా 7 years నుంచి ఉన్నది. తర్వాత పెయిన్ ఇన్ కాఫ్ మజిల్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అండ్ అమిలియరేటెడ్ బై మసాజ్ అండ్ స్లీప్. తర్వాత ఈ కుడ్ నాట్ బేర్ కోల్డ్ వెదర్. సో ఓవర్ సెన్సిటివ్ పర్సన్. తర్వాత అతను మార్టిఫికేషన్ అంటే హ్యూమిలియేషన్ కానీ షేమ్ కానీ ఏదైనా జరిగినా కానీ అతను మర్చిపోలేడు. అయినప్పటికీ రివెంజ్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ అనేది లేదు. ఇతనికి ఇంటెన్స్ యాంగర్ వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ షౌటింగ్ ఎట్ అదర్స్. ఈ కేసులో సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది పర్సన్, ఈజీలీ ఎగ్జైటబుల్, క్విక్ టు రియాక్ట్, తర్వాత ఇంటాలరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ అనేది కూడా ఉన్నది. కుడ్ నాట్ బేర్ కోల్డ్ వెదర్. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని కాస్టికమ్ని, ఇవన్నీ కూడా కాస్టికమ్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కనుక కాస్టికమ్ని ఫస్ట్ 6 గా ఇచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ కాస్టికంలో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా డెవలప్ అవుతాయి అనేటువంటి ఒక ఫీచర్ ఉన్నది. పాథాలజీలో ఏంటంటే కాస్టికము ముఖ్యంగా నర్వస్ సిస్టమ్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ ను చూపిస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ద న్యూరోమస్కులర్ సిస్టమ్. తర్వాత ఇది షార్టనింగ్ ఆఫ్ టెండాన్స్ మజిల్స్ లో కూడా చాలా మంచి రెమెడీ. తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్ మోడాలిటీ ఆఫ్ కాస్టికమ్ ను వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు కోల్డ్ వెదర్ ఇమ్మీడియట్ గా నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ద పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. దానివల్ల క్రాంపింగ్, ట్విచ్చింగ్ పెయిన్స్ అన్నీ కూడా రావడము. తర్వాత ఇతని ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్ 7th symptom లో చెప్పున్నారు. అండ్ హీ కుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ మార్టిఫికేషన్ ఆల్సో. 4th symptom లో ఫ్రీక్వెంట్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ గోస్ట్, డెవిల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత దానివల్ల నేను అనుకోవడం ఒక ఫియర్ అనేటువంటిది డెవలప్ అయింది తనకి స్లోగా. అండ్ యాంటిసిపేటింగ్ సమ్ డ్రెడ్ఫుల్ ఈవెంట్స్ అనేటువంటిది కూడా స్ట్రైకింగ్ ఫీచర్ గా కార్స్టికంలో ఉన్నది. అంతేకాకుండా ద మోర్ హీ థింక్స్ అబౌట్ హిస్ కంప్లైంట్స్ ద వర్స్ దే బికమ్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎ స్టేట్ ఆఫ్ మెలంకలీ, హోప్లెస్నెస్, యాంగ్జైటీ, ఫియర్ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి. తర్వాత ఫస్ట్ కాస్టికం 6 ఇచ్చి ఆల్ఫాతో మెయింటైన్ చేశారు. కాఫ్ మజిల్ పెయిన్ తగ్గింది, కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఫీట్ కూడా బెటర్ అయింది. తర్వాత కాస్టికం 32 doses ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు బీపీ 102/17 ఉన్నది. నో మార్కెట్ చేంజెస్ ఇన్ అదర్ సిమ్టమ్స్. తర్వాత 13/4/84 సల్ఫర్ 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. నేను ఇది యాజ్ అన్ ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీగా ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను.
తర్వాత సల్ఫర్ ఇచ్చిన 15 days కి బీపీ 110/78 అయింది. కాఫ్ మజిల్ పెయిన్ తగ్గింది, బెటర్ అయింది. అంతకుముందు కంటిన్యూస్ గా ఉన్నటువంటి కాఫ్ మజిల్ పెయిన్ ఇప్పుడు వారానికి 2-3 సార్లు వస్తున్నది. తర్వాత ఇతనికి హిస్టరీలో హెడేక్, గిడ్డినెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈ హెడేక్ మెంటల్ టెన్షన్ వల్ల, తర్వాత వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద హీట్ ఆఫ్ ద సన్ వల్ల అగ్రవేట్ అవుతున్నాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నాట్రమోర్ 6 ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 ఇంకొక డోసు కూడా ఇచ్చారు. బహుశా ఇది హెడేక్ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు అంటే ఈ కాస్టికం యొక్క ఎఫెక్ట్ ని బాగా చూపించడానికి, క్యూర్ చేయడానికి ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ తర్వాత అతను 10th ఆగస్ట్ ఫీవర్ తో వచ్చారు. దానికి కాజేషన్ ఏంటంటే బీర్ తాగాడు అతను. దానివల్ల బాడీ పెయిన్స్, ఫీవరు, ఇండైజెషన్ ఇవన్నీ కూడా అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినాయి. కాస్టికం యొక్క లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ లో he has a desire for salt, aversion to sweets, తర్వాత desire for beer అనేది ఉన్నది. తర్వాత సోక్డ్ మీట్, పంజెంట్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అతనికి ఇష్టమైనటువంటివి. అందువల్ల అతను బీర్ తాగంగానే తనకి బాడీ పెయిన్స్, ఇండైజెషన్, ఫీవర్ ఇవన్నీ వచ్చాయి అక్యూట్ గా. ఈ అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ ని పల్సటెల్లా 32 doses తో క్యూర్ చేశారు. వాసుదేవ మేడం. వేణుగోపాల్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ మేడం. నాకు కాస్టికం ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ. ఈ కేసులో మనకి తెలియకుండా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ టిప్స్ ఉన్నాయండి. నా ఉద్దేశంలో మన కేసు చదివినప్పుడు చాలా డ్రగ్స్ సజెస్ట్ అవుతాయి. వ్యాక్సినేషన్ అనగానే కొన్ని తూజా లాంటి డ్రగ్స్, తర్వాత హెడేక్ అనటం, తర్వాత ఇక్కడ మిస్లీడ్ చేసేటువంటి సిమ్టమ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఏమిటంటే అతను లెఫ్ట్ టెంపుల్లో తలనొప్పి వస్తుందని ఒక సిమ్టమ్ ఉన్నది 5th point లో. ఆ తర్వాత ఎక్స్పోజర్ టు హీట్ ఆఫ్ ది సన్ ఉన్నప్పుడు అతనికి సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్ అవుతాయని ఉన్నది. వీటన్నిటిని చూసి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. కానీ మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఫిజికల్ జనరల్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేశారు, ఇంపార్టెంట్ వాటిని. అందులో మెయిన్ ఈ కాస్టికం అనేటువంటిది మోటార్ నర్వ్స్, టెండాన్స్ షార్టనింగ్ ఇలాంటి వాటి మీద ఈ కీ పాయింట్ కాబట్టి కాస్టికంలో ఈ 3rd point అయినటువంటి పెయిన్ ఇన్ కాఫ్ మజిల్స్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఫిజికల్ జనరల్ హీ కుడ్ నాట్ బేర్ కోల్డ్ వెదర్, ఆల్వేస్ హీ ప్రిఫర్డ్ సమ్మర్ అనేటువంటి ఒక ఫిజికల్ జనరల్ తీసుకొని ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ లో చాలా లో పొటెన్సీలో కాస్టికం 6 తో స్టార్ట్ చేశారు. చేసినప్పుడు కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. కాఫ్ మజిల్స్ పెయిన్ సబ్సైడ్ అయింది, కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఫీట్ కూడా కొంత బెటర్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే నెక్స్ట్ పొటెన్సీ 30కి వెళ్ళారు. దాన్నే మళ్ళీ 16th March 1984లో రిపీట్ చేశారు. అప్పుడు కాస్టికం అనేటువంటిది ఇండికేటెడ్ రెమెడీ అని కొంత అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత టు స్టిమ్యులేట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ మార్కెట్ చేంజెస్ రావట్లేదు కాస్టికంతో. అప్పుడు టు స్టిమ్యులేట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ కాస్టికం యాజ్ అన్ ఇంటర్కరెంట్ రెమెడీ సల్ఫర్ 30 ఒక డోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది వేసిన తర్వాత ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ కాఫ్ మజిల్స్ పెయిన్స్ తగ్గినాయి. అంతకుముందు కంటిన్యూస్ గా ఉండేవి, ఇప్పుడు వీక్లీ థ్రైస్ అట్లా వస్తున్నాయి. ఆల్ఫా మీద ఉంచారు. ఈ లో బీపీ అనేటువంటిది కూడా కొంత మార్పు 105/80కి వచ్చింది. దాన్ని నాట్రమోర్ 6X తో కాంప్లిమెంట్ చేశారు. లాస్ట్ లో ఇంకొక టిప్పు ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ బీర్ అనేటి దానికి పల్స్టెల్లా వాడతారు అనేటువంటి ఒక టిప్పు కూడా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్, బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్, ఇండైజెషన్ డ్యూ టు డ్రింకింగ్ బీర్ అనేటువంటిది ఒక టిప్పు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. సో ఇట్ ఈజ్ ఒక టిపికల్ గా
కొన్ని ఎక్కువ వేగ్గా సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాటి మీద మనం డిపెండ్ అవ్వకుండా ఫిజికల్ జనరల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేయాలి అనే దానికి మంచి ఉదాహరణ వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం, ఈ కేసులో సార్ వాళ్ళు మేడం వాళ్ళు చెప్పినట్లుగానే సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ లో ఉన్న ప్రకారంగా పెయిన్ అండ్ కాఫ్ మజిల్స్ అగ్రివేటెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, కోల్డ్ వల్ల ఎక్కువ కావడం అనే పాయింట్స్ మీద బేస్ అయ్యి కాస్టికం ఇచ్చారు మేడం. ఫస్ట్ అక్యూట్ సిమ్టమ్ బేస్ చేసుకొని. అయితే కాస్టికం అనేది పర్టికులర్ గా ఒక్క సిమ్టమ్ వరకు మనకు కొద్దిగా క్లియర్ అయినట్టుగా ఉంది తప్ప మిగతావన్నీ వెనకేం క్లియర్ అవ్వలేదు. అంటే పర్టికులర్ సిమ్టమ్ వరకు క్లియర్ అయింది మేడం, మిగతా క్లియర్ అవ్వలేదు. సల్ఫర్ విషయానికి వచ్చేసరికి మేడం, సల్ఫర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే పర్సన్స్ జనరల్ టాల్ అండ్ లీన్ గా ఉంటారని చెప్పేసి ఉంది మేడం మెటీరియల్ మెడికల్. తర్వాత అతనికి లక్షణాలు కూడా కొంచెం చూసుకుంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ తీసుకుంటే మేడం, ఫ్రీక్వెంట్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ గోస్ట్స్ డెవిల్స్ అనేది ఒక పాయింట్ రాశారు. ఈ సల్ఫర్ వాడికి కూడా తరచుగా చనిపోయిన వారి కళ్ళలోకి రావడము, లేకంటే తాను చనిపోయినట్టుగా తన శవాన్ని ఇంకొకరు మోసుకుపోతున్నట్టుగా ఇలాంటి కలర్ రావడం అనేది క్రానిక్ సల్ఫర్ పేషెంట్ యొక్క మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి మేడం. తర్వాత సల్ఫర్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం, డిస్ట్రిబ్యూటరీ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మీద బాగా పనిచేస్తుంది. ఇతని బీపీ తగ్గడం పెరగడం అనేటువంటిది కూడా బహుశా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ఏదో అడ్వాంటేజ్ ఉండడం వల్లనే బీపీ డిస్టర్బ్ అయ్యొచ్చు మేడం. తర్వాత ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇతను బీర్ తాగే అలవాటు ఉందని తెలుస్తా ఉంది కాబట్టి సల్ఫర్ లో ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే మేడం, క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్ కూడా సల్ఫర్ని వేస్తారు మేడం ఒక యాంటీడోట్ కింద. అక్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు అక్యూట్ లో ఫస్ట్ లో ఇచ్చారు, కానీ క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్ లో కూడా హెడ్ ఎక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మేడం తరచుగా. సో క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్ గా తీసుకున్న సల్ఫర్ వస్తుంది, మైండ్ సిమ్టమ్స్ సల్ఫర్ వస్తుంది. అంటే ఓవరాల్ గా అతనికి కాన్స్టిట్యూషన్ సల్ఫర్ మేడం. సో దాని బేస్ మీద అతనికి సల్ఫర్ రిపీట్ చేయడం వలన అన్ని కంప్లైంట్స్ క్లియర్ అనుకుంటున్నాం మేడం. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ్ బాగా చెప్పారు నాగరాజు గారు, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ మేడం. వాసుదేవ అతను ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేశారు లీన్ టాల్, ఆయన చెప్పినట్టు, నాగరాజు గారు చెప్పినట్టు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ యాంగర్ ఒకటి, ఇదంతా సోరిక్ మయాజం ఇండికేట్ చేస్తుంది. గిడ్డినెస్, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ గిడ్డినెస్, అదొకటి. ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్, సిన్స్ 7 years, సెకండ్ పాయింట్ లో he was getting sensation of coldness of the feet whenever the feet touched the floor. Due to this, he could not stand with bare foot on the floor. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని, అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేశారు. సల్ఫర్ కాస్టికం వేస్తే అది ఆ పెయిన్స్ వరకు తగ్గింది, 30 వచ్చినప్పటికి ఇంకా అదేం పెద్ద పని చేయలేదు. ఈ ఫ్లక్చువేట్ అవుతోంది బీపీ, లో బీపీ అనేది. అప్పుడు అందుకని సల్ఫర్ వేశారు. అది వేసిన తర్వాత మిగతా అన్ని బెటర్ అయినాయి. ఆయన చెప్పినట్టు క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్ లో కూడా ఆ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు సల్ఫర్ వేస్తే పనిచేస్తుంది. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఆయన వేశారు వాస్తవం. అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయో చూసుకుంటే 1966 లో వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా వచ్చింది. తూజా సల్ఫర్ కూడా ఇండికేట్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది. అఫ్ కోర్స్ చిన్నప్పుడు టైఫాయిడ్, మలేరియా వచ్చాయనుకోండి. సో ఇలా అన్ని చూసి వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో కాఫ్ మసిల్ పెయిన్ రావడం, మళ్ళీ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఫీట్, ఇది ఓల్డ్ ఏజ్ కంప్లైంట్స్ కి కాస్టికం బాగానే పనిచేస్తుంది. ఈ వేస్ మీద కాస్టికం 6 ఇంకా ఆల్ఫా ఇచ్చారు. 6 నుంచి కాస్టికం 30 వరకు వెళ్ళారండి 2 days. అప్పుడు కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది కోల్డ్. దాని తర్వాత సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారండి. అంటే సల్ఫర్ 30 ఏమో పాయింట్ నెంబర్ 4 లో చెప్పినట్టు కాన్స్టిపేషన్, స్కాంటీ మోషన్ విత్ కాన్స్టెంట్ అర్జ్, అది ఒకటి. ఇంకా ఓవర్ సెన్సిటివ్నెస్, మళ్ళీ ఇంటెన్స్ యాంగర్ ఎక్స్పోజ్డ్ బై షౌటింగ్, నాట్ ఫర్గెట్ నోటిఫికేషన్, అది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా ప్రిఫర్ సమ్మర్, ఇది ఒకటి పాయింట్.
గిడ్డినెస్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద సల్ఫర్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత పల్సిటిన 30 మాత్రం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ బియర్ కన్సంప్షన్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇచ్చారండి. వాస్తవం. రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ కేసు ఎవరైనా చదువుతారా? విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 110. On 27/84, a fat person with stiff hair restlessly came to me for treatment. Though he was restless and apprehensive about the complaint, he wanted to cover those mental traits and appear as a bold person. He is a spiritualist and will be touring many places, delivering lectures on various subjects. He was healthy originally. Daily he performs yogasans in the morning. In diet also he was eating nutritious food. I inquired about his complaints, which were as follows. On 19/5/84, when he was at Rajahmundry, suddenly he was affected with fever, chills, and swelling of scrotum. It was diagnosed as filarial scrotum and treated accordingly. As there was no change, they operated it for hydrocele. Temporarily, he was better. He was discharged from the hospital on 28th June 1984. Again, fever started after 5 days. With an abscess in left groin, pus was drained from it and antibiotics were prescribed. He returned to Vizag. The fever continued. Again, swelling started in the scrotum and it is increased speedily day by day and reached the size of a small pumpkin. He was unable to walk due to the swelling and weight. He approached a doctor nearby his house, who examined the swelling and continued antibiotics, but in vain. Finally, the gentleman came to me, who knows me since a long time. He was getting pain, which was aggravated by standing and by laying down. Fever was aggravated in the evening, though it was continuous since 6 days. Sleep was disturbed due to the suffering. The swelling was in rose color. Then I inquired about his health history. He was getting scrotum swelling now and then since 7 years. Except smallpox in 1955, no other ailment he suffered from. He could not bear heat and always craved for cool weather and open air. His memory was very sharp. I prescribed arsenic album 201 dose. I explained him that the swelling was due to the accumulation of pus inside. But he said that the previous doctor examined the swelling and said there was no pus. Then I asked him to wait for the action of the remedy. On 21/7/84, he reported no change in fever and swelling, but sleep was better. Maintained on Paramfa 6s 4 hourly to Madam, paper dipra. 2 tablets. 4 hourly 2 tablets. On 22/7/84, a small pustule appeared on the swelling. Continued FP. On 23/7/84, the pustule burst and formed a hole, ejecting the pus as from a jet. Then he restlessly came to me with a fear that the whole mass was burst out. Then I said the pus should come out through the hole, and the process will continue till the pus is drained. For 24 hours, there was continuous flow of pus. Maintained on Ferramfa 6x. Pain was much better. No fever. Swelling slightly reduced. Continued FP6x. By 26th, the swelling completely subsided and the scrotal shrunk into normal size. There was mild pain near the hole. On 27
784, I administered Tuja 6 one dose and placebo daily. On 1/8/84, he reported pain near anus while passing stool. Long before he suffered from fissure in anus. It relapsed after Tuja 6, CF66. One dose was given. On 22/8/84, Tuja 30 was given, and Calcarea sulf 6x daily doses. He was very much better in all respects. Arsenic album, that too a single dose, conducted surgery in the case. I did not even touch the swelling. Once again, this credit goes to the pioneers of homeopathy to whom the patient is indebted. వాస్తవే మేడం. ఈ కేసులో ఇతను ఫస్ట్ ఇతనుకున్న సిమ్టమ్స్ లోపలికి రావటం మేషర్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడే ఇతను కంగారు గాబరాగా ఉండటం అనేది, ఫస్ట్ రెస్ట్లెస్నెస్ గా ఉండటం అనేది కనిపించిందండి. అలాగే ఇతనికి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో చూసుకుంటే కోల్డ్ వెదర్ కి వల్ల బెటర్ అవటం, తర్వాత ఈవినింగ్ ఫీవర్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అని అన్నారండి. స్లీప్ వాజ్ కంటిన్యూస్ గా ఉందన్నారు. కానీ ఇతనికి సిమ్టమ్స్ మాత్రం ఈ హర్రీ వలన, కంగారు భయం వలన వచ్చిన సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ చేసుకునే మేషారు ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ తో స్టార్ట్ చేసి పెర్రంఫా 6x అనేది స్వెల్లింగ్ వాటిని తగ్గించడానికి, పగలగొట్టడానికి ఇచ్చినట్టున్నారండి. తర్వాత ఆ యానస్ దగ్గర పగుళ్ళు ఇవన్నీ ఉండటం అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని తూజాను CS6x ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది మేడం. వాస్తవ కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు నేమ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ఫైలేరియల్ స్క్రోటమ్ అని ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ఇవ్వలే. ఫర్గెట్ అబౌట్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ కరెక్ట్ ది సిమ్టమ్స్ అని మాస్టర్ గారు ఒక గోల్డెన్ సూత్రం చెప్పారు. దాని మీద బేస్ అయి చూస్తే ఇక్కడ అతను ఏ ఎయిల్మెంట్ వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా హీఈస్ బికమింగ్ వెరీ రెస్ట్లెస్. అది మనకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లోనే ఉన్నది. రెస్ట్లెస్లీ కేమ్ టు మీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్. హీ వాజ్ రెస్ట్లెస్ అండ్ అప్రహెన్సివ్. దాంతోపాటు కన్సీలింగ్ టైప్. అబౌట్ కంప్లైంట్ హీ వాంటెడ్ టు కవర్ దీస్ మెంటల్ ట్రైట్స్ అండ్ అపియర్ యాజ్ ఎ బోల్డ్ పర్సన్. అది డిసీవింగ్ టెంపర్మెంట్ కూడా కొంత ఉన్నది. సో ఈ రెస్ట్లెస్నెస్ పేషెంట్ విత్ ఫైలేరియల్ స్క్రోటమ్ తో మాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆ ఫిజికల్ జనరల్ రెస్ట్లెస్నెస్ మీద బేస్ అయ్యి ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ 200 ఇవ్వటం జరిగింది. ఇచ్చినప్పుడు అతనికి ఆ స్వెల్లింగ్ లో కానీ, పెయిన్ లో కానీ ఎటువంటి మార్పు లేకపోయినా స్లీప్ బెటర్ అయింది. అంటే ఫిజికల్ జనరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, సిమ్టమ్స్ వర్స్, పేషెంట్ బెటర్ అనే దానికి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా స్లీప్ బెటర్ అయింది. అందువల్ల మాస్టర్ గారు అదే డ్రగ్ మీద ఉంచేసి ఫెరంఫాస్ 6x తో మేనేజ్ చేశారు. తర్వాత అది ఓపెన్ అవ్వటం, దాంట్లో నుంచి పస్ అంతా వచ్చిన తర్వాత స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోయి ఫీవర్ కూడా తగ్గిపోయింది. కానీ పేషెంట్ తగ్గినట్టు ఒప్పుకోవట్లేదు. అయినా కూడా మాస్టర్ గారు స్టడీగా ఫెరంఫాస్ మీద ఉంచారు. తర్వాత ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ కి కంప్లీట్ గా సబ్సైడ్ అవడం కోసం మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ కి తూజా క్రానిక్ డ్రగ్ కాబట్టి ఒక డోస్ ఇవ్వగానే అతనికి లాంగ్ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి ఫిజర్ ఇన్ ది యానస్ అనేటువంటిది రిలాప్స్ అయింది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు కాల్కేరియా ఫ్లోర్ 6x, తర్వాత తూజా 30 ఇంకో డోస్ ఇచ్చి కాల్కేరియా సల్ఫ్ కూడా 6x ఆ పస్ని కంప్లీట్ గా డ్రైన్ చేయడానికి ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ కేసు. దీంట్లో మనం నేమ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ తో మోసపోకుండా పేషెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ వెన్ అప్రోచింగ్ ది డాక్టర్ ఎలా ఉన్నది, రెస్ట్లెస్ గా ఉన్నాడా, కూల్ గా ఉన్నాడా, ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నాడా, వీటి మీద బేస్ అయ్యి ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. కానీ స్క్రోటమ్ యొక్క ఫైలేర్ అనే దాని మీద బేస్ అయ్యి ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ఇవ్వలేదు అనే దానికి మాస్టర్ గారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. వాస్తవ మేడం. మైండ్ సిమ్టమ్స్ అందరు సార్ వాళ్ళు చెప్పినవే ఉన్నాయి మేడం.
దానికి ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చును. అంటే హీఈస్ ఒరిజినల్లీ హెల్దీ, బట్ హీఈస్ పర్ఫార్మింగ్ యోగాసనాస్ అండ్ డైట్ వాజ్ ఈటింగ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్స్ అంటున్నాడు. అంటే హీ మే బి యాంగ్జైటీ హెల్త్ అబౌట్ అనేటువంటి ఒక సిమ్టమ్ కిందకి వస్తుంది అనుకోండి అది కూడా. సో అతనికి హెల్త్ పైనటువంటి భయము ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఆర్ట్స్ కాలంలో లీడ్ చేస్తుంది మేడం. అది మెంటల్ సిమ్టమ్. ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ లోకి వచ్చేసరికి సార్ చెప్పినట్టుగా ఆల్రెడీ పాతక్ గారి మెటీరియల్ మెడికల్లో మేల్ జెనిటల్స్ దగ్గర ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే స్క్రోటమ్ ఎడిమాటస్ అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంది మేడం. తర్వాత అరిసెపల్టస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్క్రోటమ్ అనేది ఉంది మేడం పాయింట్. అంటే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. అటు ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ పరంగా ఇటు మెంటల్ సిమ్టమ్స్ పరంగాను అతనికి పర్ఫెక్ట్ గా ఆర్షిక ఆలపమే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి దానివల్ల అన్ని క్లియర్ అయినాయి మేడం. తర్వాత రిలాప్స్ అయినటువంటి ఫిషర్స్ కి పూజ ఇచ్చారు మేడం. మళ్ళీ పస ఫార్మేషన్ అనేది అవ్వకుండా ఉండడం కోసం సిఎస్ 660 ఇవ్వడం ద్వారా ఈ పస ఫార్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే అది దాన్ని కట్టుకోవడానికి ఉపయోగించుంటారు మేడం. వాసుదేవ వాసుదేవ. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫీవర్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ త్రూ ఇట్ వాజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ 6 days. స్లీప్ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ డ్యూ టు ది సఫరింగ్. ఇదొకటి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నైట్ అంతా ఉంటుంది. మిగతావన్నీ మీరు చెప్పినవే. సో ఆర్సనిక్ కలుపు వేశారు. ఫీవర్ విత్ చిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇండికేట్ అవుతాయి. ఫైలేరియల్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఆ బర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఫైలేరియా వచ్చినప్పుడు సివియర్ టెండర్నెస్, పెయిన్, అదే ఇవన్నీ చూసుకుని మాస్టర్ గారు ఆసాలు వేశారు. పూజ ఎందుకు వేసుంటారు అని అంటే ఫస్టే చెప్పారు చూడండి, ఆ తన మెంటల్స్ ఏమి తెలియకుండా ఉండడానికి, బోల్డ్ పర్సన్ లా కనిపించడానికి అలా ఉన్నాడు అని. సో అది కూడా కొంచెం సైకోటిక్ నేచర్ కదా. ప్లస్ ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది కూడా ఎక్కడ, ఎక్సెప్ట్ స్మాల్ పాక్స్ ఇన్ 1955 నో అదర్ కంప్లైంట్స్ ఈ సఫర్డ్ ఫ్రమ్. ఇవన్నీ చూసుకుని పూజ వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. 6 లోనే దట్టు. దాంతో ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రీఅపేర్ అయ్యి మొత్తానికి తగ్గింది. అది వాస్తవం. అంటే ఇది చాలా మంచి కేసు. అంటే నాలంటి వాళ్ళు అయితే 100 డ్రగ్గులు వేసేసేవాళ్ళు, ఆ మంది ఈ మంది ఆ మంది. కానీ ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చేశారు. అంటే నాకు అనిపిస్తుందండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇది. డ్రగ్ వేయటము అఫ్ కోర్స్, కానీ లెస్ మెడికేషన్, అంటే అవసరమైన మెడికేషనే వేయటం. నాకైతే ఎప్పుడు అదే ధ్యాస ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు మనం కరెక్ట్ గా మందు వేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అవసరం ఉండదు. వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ అండి అందరు చెప్పినట్టు వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీ. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.